चलो विद्यार्थी मित्रों, आपणे अत्यार सुधी धोरण 8 में अभ्यास करता था त्यारे आपणे प्राथमिक विभाग में भणाता था। हवे आपणे माध्यमिक में आव्या एटले के धोरण 9 में आपणो प्रवेश थयो। एनो आजनो आपणो हिंदी माटे पहलो दिवस छे। तो नाना होय त्यारे कोई पण प्रश्नना जवाब ने बधुं आपणे थोड़ा नाना टूंकमां दई तो चाले, पण हवे आपणे माध्यमिक में आव्या एटले कोई पण प्रश्न व्यवस्थित सविस्तार अने पद्धतिवार देवाना होय छे। सौथी पहला तो तमने कहूँ तो आपणे भाषाना विषयमां गद्य अने पद्य बे विभाग आवे छे। पद्य एटले काव्य, गद्य एटले पाठ। आनी माहिती होय छे पण एनुं महत्व शुं छे ई हवे आपणे जोशुं। 9मा धोरणथी आपणे काव्य लखे एने कवि कहेवाय, पाठ लखे एने लेखक कहेवाय। तो एनी अंदर आपणे प्रश्नना जवाबनी अंदर कवि अथवा तो लेखकनुं नामनो उच्चार करवो फरजियात थई जाय छे। तो आपणे अहींया आपणे लेखक अने कविनुं नाम याद राखवुं जरूरी छे। तो 9मा धोरणनुं पहेલું ज काव्य छे आराधना। आराधना एटले के प्रार्थना, एनो अर्थ थाय छे प्रार्थना। कोई पण कार्यनी शरूआत करता पहला आपणे भगवानने याद करता होय छे एटले के प्रार्थना करता होय छे। तो आजे आपणे 9मा धोरणनो पहेलो दिवस छे तो आपणे पण आपणा शुभ कार्य अभ्यासनी शरूआत आपणे आराधनाथी करशुं। आराधना काव्यना साहित्यकार एटले के कवि छे बसंत पापड़। बसंत पापड़नो जन्म सन 1922 अने निधन एटले के मृत्यु 2002 में थयुं हतुं। श्री बसंत पापड़ ख्यातनाम कवि छे एटले खूब प्रख्यात छे अने बधा खूब ओळखे छे। उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। पुणे में एने पोतानुं जीवन व्यतीत कर्युं हतुं। राष्ट्र सेवा दल में वो अग्रणी थे। व्यवसाय में प्राध्यापक रहे એટલે પોતે શિક્ષક તરીકેની પણ નોકરી કરી હતી। રાષ્ટ્રભક્તિ, સમાજ જાગરણ, માનવીય સંવેદનાએ વ્યક્ત हुए એના જે કાવ્ય છે એની અંદર દેશભક્તિ, લોકોને જાગૃત કરવાનું અને માણસની સંવેદનાઓ છે જેની પીડા છે એને ઓળખવાનું કામ એના કાવ્યમાં મળી જાય છે। એના મુખ્ય જે કાવ્ય સંગ્રહ છે સેતુ, બીજલી, શકીના, અકરાવી, દિશા, તેજસી એની આ બધી રચનાઓ છે। તો હવે આ કાવ્યની અંદર કવિ બસંત પાપડ શું કહેવા માગે છે? प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिवम सुंदरम की भावना, साथ दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की भावना को निर्माण करना, आ कवि का उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो हमें यह काव्य कंठस्थ करना है, लेकिन याद रखना। कोई भी काव्य का प्रश्न हम जब याद रखते हैं तो काव्य हमें कंठस्थ करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम यह काव्य का गान करेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए हे यही मन कामना, दुखियारों का दुख जाए हे यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना।
जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, सत्य सुंदर मांगल्य नित्य हो आराधना, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे कहीं बंधुता की कामना, सत्य सुंदर मांगल्य नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इस काव्य में कवि ने हम सबको सबके जीवन में उतर कर उसकी पहचान करने के लिए कहा है। इस काव्य की सभी लाइनें, सभी पंक्तियाँ में एक एक प्रश्न का उत्तर मिलता है हमको, तो हमें एक एक लिटी बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। तो काव्य की शुरुआत करते हैं, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर, देह એટલે શરીર, શરીર રૂપી મંદિર, ચિત્ત મંદિર, ચિત્ત એટલે મન, મન રૂપી મંદિર, શરીર અને મન રૂપી જે આ મંદિર છે એના માટે કવિ પ્રાર્થના કરે છે। શું પ્રાર્થના કરે છે? સત્ય સુંદર માંગલ્ય કી નિત્ય હો આરાધના। આરાધના એટલે પ્રાર્થના। સત્ય કે જે લોકો સત્યના માર્ગે ચાલે છે, સત્યના માર્ગમાં ચાલવામાં ઘણું બધું કષ્ટ પડે છે, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે, તો કે જે સત્યના માર્ગે ચાલે છે, જેના વિચારો સુંદર છે, જેના મનમાં હંમેશા સુંદર વિચારો આવે છે બીજા માટે, અને જે માંગલ્ય છે, માંગલ્ય એટલે શુભ કરનારું, એટલે કે બીજાના સારા વિચારો લાવે છે એવું કવિ ઈચ્છે છે। શું કહે છે? શરીર અને મનથી સત્ય શિવ અને સુંદરની આરાધના હોય, એટલે કે એની પૂજા હોય, ને લોકોના મનમાં સાચું બોલવાના વિચારો આવે, સુંદર વિચારો આવે, અને એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે, એકબીજાને મદદરૂપ થવાનો વિચાર કરે। નિત્ય એટલે કે હરરોજ, હંમેશ, આરાધના એટલે પ્રાર્થના। શું કહે છે કે આપણું આ દેહરૂપી મંદિર છે અને મનરૂપી મંદિર છે, એના દ્વારા આપણે બીજાનું જે સત્યના માર્ગે ચાલે છે, જેના વિચારો સુંદર છે, અને જે લોકો બીજાનું હંમેશા કલ્યાણ કરે છે, એવા લોકો માટે કવિ પ્રાર્થના કરવાનું કહે છે। दुखियारों का दुख जाए हे यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना। दुखियारो के जे दुखी लोको छे, जेने हमेशा जीवननी अंदर दुख ज मळ्या छे, ई दुखो माथी लोको मुक्त थाय, एना दुखो दूर थाय एवं कवि ઈચ્છે છે। दुखियारों का दुख जाए हे यही मन कामना,
કવિની મનોકામના શું છે કે દુઃખી લોકો દુઃખોથી મુક્ત થાય, એના જીવનમાં દુઃખોનો નાશ પામે. વેદના એટલે કે પીડા, એના જીવનમાં જે પીડા છે, દુઃખો છે, કષ્ટ છે, એમાંથી લોકોને મુક્તિ મળે. વેદના કો પરખ, પરખ એટલે સમજના. વેદના કો એટલે કે પરખવાને એટલે કે સમજના. એની વેદના છે, પીડા છે, એને આપણે સમજવી જોઈએ ને એના દુઃખો કેમ ઓછા થાય એવું આપણે વિચારવું જોઈએ. સંવેદના, સહાનુભૂતિ. સહાનુભૂતિ એક એવો શબ્દ છે કે જે એની લાગણી છે, એના પીડા છે, એની સુખ છે, દુઃખને આપણે ઓળખી શકીએ, એને સંવેદના કહેવાય. દુર્બલો કે રક્ષણાર્થ. દુર્બલ એટલે કે કમજોર, કે જેનામાં તાકાત નથી, પોતાનું રક્ષણ કરવાની શક્તિ નથી, એવા લોકો. દુર્બલો કે રક્ષણાર્થ પૌરુષકી સાધના. સાધના એટલે આરાધના, પૂજા. આ બીજા કાવ્યની પંક્તિ, આ કાવ્યની પંક્તિની અંદર, બીજી પંક્તિની અંદર કવિ શું કહેવા માંડે? દુખિયારોના દુઃખ જાય હે યહી મનોકામના. કવિની મનોકામના શું છે? તો કે દુઃખી લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે, દુઃખી લોકોનું દુઃખ ઓછું થાય, દૂર થઈ જાય. વેદના કો પરખ પાયે. એની જે પીડા છે, એનું જે દુઃખ છે, એનું જે દર્દ છે, એને લોકો સમજી શકે અને એ જે દુઃખ છે એમાંથી એને છુટકારા મેળવવાનો રસ્તો શોધે, એવું કવિ ઈચ્છે છે. દુર્બલો કે રક્ષણાર્થ. દુર્બળ એટલે જે લોકો કમજોર છે. કમજોર એટલે કે પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે અશક્તિમાન છે, જેમાં તાકાત નથી, હિંમત નથી, એવા જે લોકો છે કે જે અસહાય છે, એવા લોકોની મદદ કરે. પૌરુષ. પૌરુષ એટલે કે એક તાકાત આપણામાં, પુરુષત્વ એટલે કે એનામાં જે રહેલી તાકાત છે એ આપણે મર્દાનગી જેને કહેવાય, કે આપણામાં રહેલી શક્તિ, એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો છે? કોઈને હેરાન કરવામાં નહીં, કે હું કંઈક છું એવું દેખાડવામાં એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. એનો ઉપયોગ એવો કરવાનો છે કે જે લોકો નિસહાય છે, પોતાનું રક્ષણ કરવામાં અસમર્થ છે, એવા લોકોની મદદ કરવા માટે થઈ ને આપણી જે મર્દાનગી છે, આપણું જે સાહસ છે, આપણી જે શક્તિ છે, એનો ઉપયોગ આપણે ત્યાં કરવાનો છે. એટલે શું કહે છે કવિ? કે દુઃખી લોકોના દુઃખ દૂર થઈ જાય, એની પીડાને આપણે બધા સમજી શકીએ અને જે દુર્બળ લોકો છે એનું આપણે રક્ષણ કરી શકીએ અને એને કંઈક મદદરૂપ થઈ શકી, એવું કવિ ઈચ્છે છે. જીવન મેં નવ તેજવો અંતરંગ મેં ભાવના. કવિના હૃદયમાં કેવી ભાવના છે? અંતરંગ. અંતરંગ એટલે કે હૃદય, આપણું મન. અંદરથી આપણા હૃદયમાંથી કેવી આશા જાગે છે? તો કે લોકોના જીવનમાં નવો પ્રકાશ ફેલાય, એમનામાં નવીનતા કંઈક આવે, એ લોકો નવું કરી શકે પોતાની જિંદગીની અંદર. આવી કવિના હૃદયમાં ભાવના છે કે લોકોના જીવનમાં નવો પ્રકાશ ફેલાય, એ લોકો કંઈક નવીન કરે, આગળ વધે. સુંદરતા કી આસ. આસ એટલે આશા.
એના જીવનમાં નવી આશા જાગે, હું તો આ કરી જ શકીશ, એવું એને આત્મબળ બંધાય, એવું કવિ ઈચ્છે છે. માનવતા કી હો ઉપાસના, માનવતા એટલે કે મનુષ્યતા, માણસનામાં મનુષ્યતા જેવા જે ભાવો છે એ ઉત્પન્ન થાય. ઘણી વખત આપણે ઘણા બધા એવા માણસો હોય છે કે જેને આપણે એમ કહીએ કે માણસ કહેવાને લાયક નથી હોતા. ઘણી વખત એ લોકોના વ્યવહાર એવા હોય છે કે આપણને એમ થાય કે આ માણસ કાંઈ નહીં કરી શકે. તો મનુષ્યતા એટલે માણસમાં એવા વિચારો આવે કે આપણે બીજાને મદદરૂપ થવાનું છે. માનવતા કીઓ ઉપાસના એટલે એવી ભક્તિ કરે કે બીજાને આપણે કંઈક મદદરૂપ થઈ શકીએ. શૌર્ય પાવે, ધૈર્ય પાવે. આસ એટલે આસના એટલે આશા, આશો. શૌર્ય પાવે, ધૈર્ય પાવે, યહી હે અભ્યર્થના. શૌર્ય એટલે કે શૂરતા, શૌર્ય એટલે શૂરતા, આપણામાં કંઈક તાકાત આવે, નવું કંઈક કરી છૂટવાનું એક જોશ આવે આપણામાં. ધૈર્ય એટલે ધીરજ, આપણામાં તાકાત આવે, આપણામાં ધીરજ આવે. તાકાત હોય, ઘણું બધું કરવાનું ઓલું હોય, પણ જો આપણામાં ધીરજ ન હોય તો આપણું બધું કામ એળે જાય છે, નકામું જાય છે. યહી હે અભ્યર્થના, અભ્યર્થના એટલે પ્રાર્થના. લોકોના જીવનમાં નવો પ્રકાશ આવે, નવું કાર્ય કરવાની તાકાત આવે, એવી બધાના હૃદયમાંથી, બધાના અંતરમાંથી એવી આશા જાગે કે દરેક લોકોના જીવનમાં નવો પ્રકાશ ફેલાય. સુંદરતાની આશ હોય, બધાના મનની અંદર એવા સુંદર વિચારો આવે કે બધાનું કંઈક સારું કરવું છે, દેશનું કંઈક સારું કરવું છે, મારા પરિવારનું કંઈક સારું કરવું છે. આવું બધું જ્યારે બધાના મનમાં એકી સાથે વિચારો આવે છે ત્યારે માણસ માનવતાની પૂજા થઈ હોય એવું લાગે છે. શૌર્ય પાવે, શૌર્ય એટલે કે શૂરતા, આપણામાં એવી નવી શક્તિનો સંચાર થાય. પણ સાથે સાથે શું જરૂરી છે કે આપણામાં ધીરજ હોવી જરૂરી છે. આ બધું માણસના હૃદયમાં જાગે એવી કવિ પ્રાર્થના કરે છે. ભેદ સબી અસ્ત હોવે, વેર ઓર વાસના. અસ્ત એટલે કે અંત, બેર એટલે દુશ્મની, અને વાસના એટલે ખરાબ વિચારો. ભેદ સબી અસ્ત હોય, વેર ઓર વાસના. બધાના ભેદ, બધાના મનમાં અમુક અમુક ભેદ હોય છે. જે માણસમાં ભેદ હોય છે ને એ દુશ્મનાવટ પેદા કરે છે. તો ભેદ કેવા કેવા હોય આપણે આગળ જોઈ ગયા કે જાતિ જાતિના ભેદભાવ હોય, ઊંચ નીચના ભેદભાવ હોય, ગરીબ અને અમીરના ભેદભાવ હોય. આમ અનેક જાતના જે લોકોમાં ભેદભાવ છે એને દૂર કરવાના છે. આપણે બધા એક સાથે છીએ, એક પરિવારના સભ્ય છીએ, એવું આપણે એના મનમાં વિચારો ઉત્પન્ન કરવાના છે. જ્યારે બધાના લોકોમાં આવા વિચારો ઉત્પન્ન થશે કે આપણે બધા એક થાય છે, ત્યારે માણસોના વચ્ચેથી જે વેર છે એ નાશ પામશે. વાસના, માણસોના મનમાં ખરાબ વિચારો આવે છે,
એ વિચારોને દૂર કરવાની છે। તો અહીંયા તમને એક કબીરની સરસ મજાની એક ઉક્તિ છે કે જે તમે લોકોએ સાંભળી જશે, છતાં પણ હું તમને એક યાદ કરાવું છું કે કસ્તુરી કુંડલી બસે મૃગ ઢૂંઢે બન માહી, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। आनो मतलब शू है तो कि कस्तूरी है એ ખૂબ જ સુગંધી અને કિંમતી દ્રવ્ય છે। એ હરણની નાભીમાં હોય છે, પણ હરણને એની ખબર હોતી નથી। એ તો એને મેળવવા માટે દૂર 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 સુધી જંગલમાં ભટકતું હોય છે। એવી જ રીતે આપણે બધા મંદિરોમાં આમ તેમ મૂર્તિની અંદર આપણે ભગવાનને શોધતા હોય છે, પણ હકીકતમાં ભગવાન તો બધે જ ઘટઘટમાં અંશ અંશમાં કોણ કોણમાં રહેલો હોય છે, પણ આપણે એને ઓળખતા હોતા નથી। બીજા આમ કરે છે તો આપણે મંદિરે જવાનું। હમણાં શ્રાવણ મહિનો આવશે એટલે બધા લોકો મંદિરે, શંકર ભગવાનના મંદિરે જશે। તો ભગવાન તો કાયમ હોય જ છે, ખાલી આપણે એને ઓળખવાનો છે। મનરૂપી મંદિરથી આપણે જ્યારે એને ઓળખશું ત્યારે આપણે કોઈ પણ મંદિરમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં। જ્યારે આવા બધા વિચારો આવશે માણસના હૃદયમાં ત્યારે પૂર્ણ માનવ સમાનતાની ભાવના બધા લોકોમાં જાગશે। ત્યારે આપણું જે કલ્પના કરી છે, આપણી જે વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના છે કે આખા દેશને એક કરીને રહેવું છે, એવા વિચારો દરેકના મનમાં ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આ કવિનું સ્વપ્ન પૂરું થાય। મુક્ત હમ ચાહે એ કહી મુક્ત હમ ચાહે એ કહી બંદૂક આપી કામના। તો કવિ શું કહેવા માગે છે? આખા કાવ્યનો સાર તો આપણે આખા કાવ્યની અંદર કવિ એટલું જ કહેવા માગે છે કે આપણે એકતા હોવી જોઈએ, બધામાં ભાઈચારાની ભાવના હોવી જોઈએ। જ્યારે દરેકના મનમાં એક સરખા વિચારો આવશે, એક સરખું બધાને મદદ કરવાની ભાવના જાગશે, ત્યારે આપણે એક વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના એટલે કે આખો દેશ એક થયા એવું સાબિત કરી શકશું। તો આ આખા પાઠની અંદર જો આપણે ટૂંકમાં કહી કાવ્યની અંદર કે એકો એક લીટીમાં એક એક પ્રશ્નનો જવાબ છે। પ્રાર્થના શેની કરવાની છે? તો કે આ દેહરૂપી મંદિર, ચિત્તરૂપી મંદિરના એના માટે એક જ પ્રાર્થના છે કે જે સત્યના માર્ગે લોકો ચાલે છે, જેના વિચારો સુંદર છે, જે બીજાનું કલ્યાણકારીનો વિચાર કરે છે, એવા લોકોની આરાધના કરવાનું કીધું છે। બીજા દુઃખી લોકો છે, એનો દુઃખ દૂર થઈ જાય, એને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે એવી મનોકામના કરે છે। એની વેદના છે, એની પીડાને છે એને આપણે ઓળખી શકીએ એટલી આપણામાં સંવેદના હોવી જોઈએ। જે દુર્બળ લોકો છે, જે અશક્તિમાન લોકો છે, એનું આપણે રક્ષણ કરી ત્યાં આપણી વીરતા દેખાડી શકીએ એવું કવિ ઈચ્છે છે। લોકોના જીવનમાં નવો પ્રકાશ ફેલાય, લોકોના જીવનમાં નવા વિચારોનું સંચાર થાય એવી કવિના અંતરંગમાં એટલે હૃદયથી એવી ભાવના છે। એક નવી આશા હોય કે લોકો આગળ આવે, લોકોને દુઃખમાંથી મુક્તિ મળે, છુટકારો મળે, એ લોકોની સંવેદનાઓને આપણે સમજી શકીએ
एवी उपासना कवि ઈચ્છે છે। લોકોમાં સુરતા આવે, એની સાથે સાથે લોકોમાં ધીરજ હોવી જોઈએ। ઉતાવળે આંબા ન પાકે, એમ કોઈ પણ કામ ઉતાવળમાં કરીને તો એ આપણું કામ બગડે છે। એટલે સાથે સાથે આપણામાં ધીરજ પણ હોવી જોઈએ, એવી કવિની અભ્યર્થના છે, એટલે કે પ્રાર્થના છે, એવો કવિ અનુરોધ કરે છે। ભેદ અસ્ત હોવે, બધાના લોકોના જે ભેદભાવ છે એ જ્યારે નાશ પામશે, આપણે બધા સરખા જ છીએ એવા જ્યારે બધા લોકોના મનમાં વિચારો આવશે અને વાસના એટલે કે ખરાબ વિચારો નાશ પામશે, બીજાને દુઃખી કરવાનું બંધ કરશું, ત્યારે આપણી કલ્પના પૂરી થશે એકતાની, કે ત્યારે આપણે એકબીજાને મદદરૂપ થઈ શકશું અને આપણે કંઈક દેશ માટે કર્યું છે એવો આપણામાં એક આનંદ આવશે। જ્યારે આવા બધા વિચારો આવશે ત્યારે આપણો દેશ વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનાથી એક થયેલો જોવા મળશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કાવ્ય સમજ્યા છે। હવે એના થોડાક પ્રશ્નો આપણે જોઈએ। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? आराधना पहला ज લીટીની અંદર આપણને આનો જવાબ મળે છે। તો કવિ સત્ય, સુંદર અને માંગલ્ય की आराधना એટલે કે ભાવના ચાહતે હે, લોકોના જીવનમાં એવી આરાધના ચાહતે હે, લોકોના મનમાં સારા વિચારો આવે, સત્યના માર્ગે ચાલે અને દરેકના મનમાં સરસ મજાના વિચારો ઉત્પન્ન થાય એવું કવિ ચાહે છે। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? मनोकामना એટલે કે કવિના મનની કેવી ઈચ્છા છે? તો કે दुखी लोगों का दुख दूर होए, लोगों को दुखों से छुटकारा मिले, एवी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणा किसकी साधना चाहते हैं? पौरुष की साधना चाहते हैं। जिस व्यक्ति अपनी रक्षण करने में असमर्थ है, एवं निसहाय लोगों की सहाय करने में कवि पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि की किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कि लोगों के जीवन में नया प्रकाश आए, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? सब लोग स्वतंत्र होकर, एक होकर भाईचारा की भावना से जुड़े रहे, विश्व बंधुत्व की भावना चाहते हैं। इस काव्य में थोड़े विरुद्धार्थी शब्द है। दुख, सुख, जीवन तो मृत्यु, सत्य तो असत्य, सुंदर तो असुंदर, बेडोल पण चाले, अस्त तो उदय, ये सब विरुद्धार्थी शब्द है। तो आज हमारा पहला काव्य यहाँ पूर्ण होता है। हम जब अगली बार मिलेंगे तब पाठ दूसरा न्याय मंत्री की समझौती करेंगे।